in the world of poetry section. विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण आपल्या पुस्तकातील युनिट क्रमांक 3.3 मध्ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इव्हिनिंग ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांची अतिशय गाजलेली कविता अभ्यासणार आहोत. फ्रेंड्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स on a snowy evening. It is a nature poem. This poem is composed by American poet Robert Frost. Who is Robert Frost? Robert Frost is a famous nature poet of 20th century American literature. This poem is composed in the year 1922. Actually, Robert Frost is a nature poet. His are all poems related to nature and also the rural life. He is a realistic poet. He is the owner of Pulitzer Poetry Award. Do you know what is in the Pulitzer Poetry Award? This is just like our Nobel Prize in Literature. It is very prestigious poetry award. He is the owner of this Pulitzer Prizes of Poetry. In this poem, what we have to see here, the poet describes a little incident which is happening in a snowy evening. Here, poet is a traveler. Poet and his speaker is a traveler, and once he was traveling through a forest. While traveling through a forest, he was fascinated by the beautiful scenes in the woods or forest. He stopped there to enjoy the beauty of the forest. At the same time, he urges his mind, reminds him to go on. In this way, here a small poetry having just 4 stanzas are there. In 4 stanzas, we have to see the description of nature. In first stanza, what we have to see? In first stanza, here a speaker is speaking about the owner of the forest. हे जे जंगल आहे, त्या जंगलाचा जो ओनर, मालक आहे, त्याबद्दल या ठिकाणी पहिल्या स्टांजामध्ये कवी बोलत आहे. In the first stanza, the speaker is speaking about the owner of the forest. In the second, he is speaking about the reaction of the horse. हा जो कवी आहे, हा जो स्पीकर आहे, हा स्पीकर या प्रवासामध्ये घोड्यावरून निघालेला आहे आणि त्याचा जो घोडा आहे, त्या घोड्याची जी रिॲक्शन आहे, ती रिॲक्शन आपण सेकंड स्टांजामध्ये पाहणार आहोत. कारण एका अतिशय अंधारलेल्या रात्री सभोवताली बर्फ पडत असताना, आजूबाजूला कोणतीही मानवी वस्ती नसताना हा कवी आपल्या घोड्यासमवेत त्या जंगलामध्ये थांबलेला आहे आणि त्याचं हे जे वागणं आहे ते अतिशय क्लिअर, विचित्र असं वाटतंय. कोणाला? त्याच्या घोड्याला. आणि म्हणून सेकंड स्टांजामध्ये त्या घोड्याच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत, तो कशा प्रकारे जाणीव करून देतो, त्या रिॲक्शन्स आपण सेकंड स्टांजामध्ये पाहणार आहोत. In the third stanza, the poet has described the various activities of the horse. The horse wanted to tell him, we have to go. In the third stanza, we have to see various activities done by the horse. And in the fourth stanza, the poet is speaking about the beautiful wood, how beautiful the forest is. In this way, in 4 stanzas, we have to see a nature. मित्र हो, ही कविता जशी निसर्गाची कविता आहे, त्याचप्रमाणे ही कविता एक फिलॉसॉफिकल सुद्धा आहे. बऱ्याच वेळेला आपण जीवन जगत असताना अनेक गोष्टींमध्ये आपण रममाण होतो आणि त्या गोष्टीचा आस्वाद घेत असताना ज्याप्रमाणे कवी जंगलामध्ये निसर्गाचं वर्णन पाहत असताना तो स्वतःला विसरून गेलेला होता, सभोवताला विसरून गेला होता, तो निसर्गामध्ये रममाण झालेला होता. अगदी अशाच प्रकारे आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये जीवन जगत असताना अनेक लहान सहान गोष्टींमध्ये आपण अडकून पडतो
आणि आपल्या कर्तव्यापासून दूर जातो. ज्याप्रमाणे या पोयममध्ये तो जो घोडा आहे तो घोडा काय करतो तर गळ्यातील बेल वाजवून तो कवीला सांगतो की आपल्याला पुढच्या प्रवासाला जायचंय, अडकून पडायचं नाही, आपल्याला आपली स्वप्न पूर्ण करायची आहेत. त्याप्रमाणे बऱ्याच वेळेला आपल्याला सुद्धा अशा प्रकारच्या जाणीवेची आवश्यकता असते. शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्याला आपल्या ड्युटीज ज्या आहेत त्या ड्युटीज पूर्ण करायच्या असतात. Here once again in this poem the poet himself is a speaker. He is a traveler. He is traveling by horse on a snowy evening. He is traveling through a wood. The wood is very pleasant. It is winter, and that is why one could see a snowfall everywhere. Our poet, the speaker, is fascinated, attracted by seeing the natural beauty here of the snow, and that is why we want to enjoy it. At the same time, he is having a horse. Horse is giving some indication. In this way, the poet has described the poem. It is a nature poem. Let us see the poem in detail. First stanza. Whose woods these are, I think I know. बघा, पहिल्याच स्टांजाच्या पहिल्याच ओळीमध्ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांनी एक फिगर ऑफ स्पीच वापरलेले आहे. वाक्याची रचना whose woods these are, I think I know उलट सुलट केलेली आहे. आपल्या इंग्लिशमध्ये S+V+O रचना असते. या ठिकाणची रचना बदललेली आहे. दिस इज इन्व्हर्जन. दिस इज अ पोएटिक राईट. हा फिगर ऑफ स्पीच आहे इन्व्हर्जन. हुज वूड्स दीज आर, आय थिंक आय नो. कवी म्हणतो की हे जंगल कोणाच आहे हे मला माहित आहे. हुज वूड्स दीज आर, आय थिंक आय नो. हिज हाऊस इज इन द विलेज. दो कवी म्हणतो की कोणाचं जंगल आहे मला माहित आहे. ज्याचं जंगल आहे त्याचं वास्तव्य हे ग्रामीण भागामध्ये आहे. दॅट इज अबाउट अ नेचर. द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट whom? The poet is speaking about its owner. Owner is a God. Owner is a creator. Owner is a nature. His house is in the village, though he will not see my stopping here. चारी बाजूला इतका बर्फ पडलेला आहे जणू काय संपूर्ण झाडांवरती पांढरी शुभ्र बर्फाची शाल पांघरलेली आहे आणि त्यामुळं या पांघरलेल्या शालेतून त्या जंगलाचा जो ओनर आहे, मालक आहे, तो मला पाहू शकणार नाही. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर. मी थांबलेलो आहे पण मला तो पाहू शकणार नाही. टू वॉच हिज वूड्स फिल अप विथ स्नो. कारण त्याचं जे जंगल आहे ते जंगल पूर्णपणे बर्फानं आच्छादलेलं आहे. सी इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द ओनर. पोएट इज traveling by his horse. He stopped there and he was fascinated by seeing its beauty, and he tells that I know who is the owner of the particular forest. He came to know that the owner is living in a village, but at present the owner could not see the poet. Why? Because everywhere one could see only white snow, and that is why the poet is not saying to anyone, or anyone is not seeing the poet. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. पहिल्या स्टांजा जर आपण पाहिलं तर फर्स्ट स्टांजा मध्ये आपण डायरेक्टली बघूया. No. See? No. Rhymes. Then second is though. Third one is like.
and fourth one is here, and fourth one is snow. No A, do B, no do, here no, snow no. बघा पहिल्या तीन वर्ड्स नो, दो, हियर, नो आणि दो हे एकमेकाला राईम होतात. हियर हा शब्द राईम होत नाही. त्यानंतर नो, दो, स्नो हे तीन वर्ड रायमिंग वर्ड्स आहेत. त्यामुळे पहिल्या स्थानाची जी राईम स्कीम आहे ती ए ए बी ए. A A B A is the rhyme scheme of the first stanza. Let us see second. My little horse must think it queer. Queer means strange. आता कवीचा जो घोडा आहे त्या घोड्याला थोडंसं स्ट्रेंज, विचित्र, वेगळं वाटतंय. का? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर. साधारणपणे घोडा कुठं थांबतो? ज्या ठिकाणी एखादं फार्म हाऊस असेल किंवा वॉटर रिझर्व्हर असेल अशा ठिकाणी घोडा थांबवला जातो. या अंधाऱ्या रात्री आजूबाजूला गवत नाही, घर नाही, काहीही नाही. आहे तो फक्त अंधार आणि त्याचबरोबर पांढरा शुभ्र बर्फाची चादर सगळीकडे पसरलेली आहे. आणि अशा अंधारामध्ये त्याचा मालक थांबलेला आहे आणि म्हणून त्या घोड्याला थोडंसं विचित्र वाटतंय की आपला मालक या अंधाऱ्या रात्री अनोख्या ठिकाणी का बरे थांबला असेल. माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विअर. माझ्या लहानशा घोड्याला ते थोडंसं विचित्र वाटतंय. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर. आजूबाजूला कुठेही फार्म हाऊस नाहीये तरीही मी थांबलेलो आहे. बिटवीन द वुड्स अँड फ्रोझन लेक. कुठे थांबलेला तो? एका बाजूला जंगल आहे, एका बाजूला लेक आहे. ही जी लेक कशी आहे? सरोवर पाण्याचा, फ्रोझन आहे, कडाक्याची थंडी पडलेली आहे. मे बी नॉट मस्ट बी विंटर. अँड इन विंटर एव्हरीवेअर वन कुड सी द स्नो. इव्हन इन लेक द वॉटर ऑफ द लेक इज कम्प्लिटली फ्रोझन. बिटवीन द वुड्स अँड फ्रोझन लेक. एका बाजूला ऊड आहे, जंगल आहे, एका बाजूला लेक आहे, सरोवर आहे. आणि त्याच्या मधोमध कडाक्याच्या थंडीमध्ये अंधाऱ्या रात्री हा कवी आपल्या घोड्याला घेऊन थांबलेला आहे. द डार्केस्ट इव्हिनिंग ऑफ द इयर. त्या वर्षाची सगळ्यात मोठी ती रात्र असेल. कदाचित त्या वर्षाची सगळ्यात मोठी इव्हिनिंग असण्याची शक्यता आहेच. आणि म्हणून तो जो घोडा आहे, त्याचा हॉर्स आहे, तो थोडासा तो शंका घेतोय की आपला मालक या ठिकाणी का बरे थांबला असेल. माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विअर. माझ्या घोड्याला हे विचित्र वाटतंय. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर. आजूबाजूला कुठल्याही प्रकारचा फार्म हाऊस नाहीये. बिटवीन द वुड्स अँड फ्रोझन लेक. एका बाजूला जंगल आहे, एका बाजूला गोठलेलं तळ आहे. द डार्केस्ट इव्हिनिंग ऑफ द इयर. आणि ती वर्षातील सगळ्यात डार्केस्ट असणारी सायंकाळ आहे. याची सुद्धा राईम स्कीम आपण बघूया. क्विअर rhymes with near. Then lake is not rhyming word. Then queer, near, and last one year. These are the rhyming word. Hence, for second stanza, the rhyme scheme is A A B A. पहिल्या स्टांजा मध्ये जी rhyme scheme होती तीच rhyme scheme सेकंड स्टांजा मध्ये आहे A A B A. आणि सेकंड स्टांजातील पहिलीची लाईन आहे माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विअर. इट इज अ पर्सॉनिफिकेशन. कल्पना केलेली आहे की तो घोडा मानवासारखा बोलतोय, कल्पना करतोय, मानवासारखा विचार करतोय. इट इज अ पर्सॉनिफिकेशन. ही गिव्स इज अ हार्नेस बेल. लेट अस सी. हार्नेस बेल्स मीन्स बेल्स टाइड इन द नेक ऑफ अ हॉर्स टू कंट्रोल इट. घोड्याच्या गळ्यामध्ये ज्या काही बेल्स घंटा ज्या वाजतात त्या बांधलेल्या असतात कंट्रोल करण्यासाठी, त्या हार्नेस बेल.
He gives his harness bell a shake. तो आपला मान हलवतो, म्हणजे तो आपल्या गळ्यातील घंटा त्या ठिकाणी हलवत आहे, आवाज करतोय. To ask if there is some mistake. अरे अशा अंधाऱ्या रात्री सगळीकडे बर्फ पसरला असताना तू थांबलेला आहे, म्हणजे तू मिस्टेक तर करत नाही ना, तू चुकत तरी नाही ना, याची जाणीव करून देण्यासाठी तो घोडा सारखी आपली मान हलवतोय. आणि मान हलवल्यामुळं त्याच्या गळ्यामध्ये असणाऱ्या हार्नेस बेल्स ज्या आहेत त्या सुद्धा हलतायत, वाजतायत आणि जाणीव करून देत आहेत. The only other sounds the sweeps of easy wind and downy flight. Downy flight. Downy flight means soft feather like snow flakes falling. कापसाप्रमाणे जो पडणारा बर्फ आहे त्या बर्फ त्या ठिकाणी त्याचा आवाज आणि स्नो आणि त्या ठिकाणी हार्नेस बेल एवढाच आवाज त्या ठिकाणी कवीला ऐकू येतोय. म्हणजे जंगल अतिशय शांत आहे. इतकं जंगल शांत आहे की त्या जंगलामध्ये पडणाऱ्या बर्फाचा सुद्धा पडणारा स्नोफॉल आहे, स्नोफ्लेक्स आहेत, अतिशय अलगद कापसाप्रमाणे पडतात. त्या स्नोफ्लेक्सचा सुद्धा आवाज तो ऐकू शकतो. आणि त्याचबरोबर घोड्याच्या गळ्यामध्ये असणाऱ्या घुंगरांचा बेलचा आवाज त्या ठिकाणी तो ऐकतोय. He gives his harness bells a shake. The horse is giving a shake to ask if there is some mistake. काही चूक तर नाही ना. The only other sounds the sweep. आणि दुसऱ्या बाजूने फक्त एवढाच आवाज येतोय of easy wind and downy flake. हळुवारपणे मंद वाहणारा वारा आणि त्या वाऱ्यावरती खाली मंदपणे कापसाप्रमाणे पडणारा जो स्नोफॉल आहे तो आवाज कवी त्या अंधाऱ्या रात्री अनुभवतोय. लास्ट स्टांजा अतिशय गाजलेला आहे, युनिव्हर्सल आहे. बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही या चार ओळी नक्कीच ऐकल्या असतील. The woods are lovely, dark and deep. जंगल कसे आहे? The woods are lovely, dark and deep. शब्दचा जो साऊंड आहे यातील तो रिपीट झालेला आहे. अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच पॉइंट वापरलाय. The woods are lovely, dark and deep. जंगल कसे आहेत? डार्क आहे, घनदाट आहे. लवली आहे, अतिशय सुंदर आहे. But I have promises to keep. त्या ठिकाणी प्रॉमिसचा अर्थ सिम्बॉलिक ड्युटी, आपली कर्तव्य असं होतं. मी माझ्या आयुष्यात जी माझी कर्तव्य आहेत ती कर्तव्य मला पूर्ण करायची आहेत. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. पण ती मला जंगल जे आहेत ते आहे तसे ठेवली पाहिजे. And miles to go before I sleep. मला झोपेला जाण्यापूर्वी. लक्षात घ्या, ही कविता पूर्णपणे सिम्बॉलिक आहे. या ठिकाणी जो प्रॉमिसेस आहे त्याचा शब्दचा अर्थ होतो वचन, पण फिलॉसॉफिकली याचा अर्थ असा होतो प्रॉमिसेस म्हणजे आपल्या ड्युटीज, आपण जे काही कर्तव्य करणार आहोत ते आपली कर्तव्य. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. स्लीप म्हणजे झोपणे एवढा पण अर्थ नाहीये. स्लीप म्हणजे डेथ, मृत्यू येईपर्यंत आपल्याला. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, मला झोपेपर्यंत म्हणजे माझं अंतकाळ येईपर्यंत मला माझी कर्तव्य पूर्ण करायची आहेत. एकदा कवितेचा अर्थ बघूया. The woods are lovely, dark and deep. जंगल कसे आहेत? घनदाट आहेत, अतिशय सुंदर आहेत. But I have promises to keep. पण ते आपल्याला टिकवायचे आहेत. And miles to go before I sleep. कित्येक आपल्याला झोपण्यापूर्वी ते टिकवायचे आहेत. And miles to go before I sleep. This line is repeated for 2 times. या ठिकाणी फिलॉसॉफीला अर्थ असा आहे की मला शेवटची निद्रा म्हणजे मला मृत्यूच्या शय्येवरती पडण्यापूर्वी मला माझी जी काही कर्तव्य आहेत, माझ्या ज्या ड्युटीज आहेत त्या ड्युटीज मला पूर्ण करायच्या आहेत. ओके फ्रेंड्स, सी वन्स अगेन वी आर सीन 4 स्टांजास. इन फर्स्ट स्टांजा here the poet was speaking about the owner of the forest. Poet knows who is the owner of the forest. In second stanza we are seeing that the poet was speaking about the reaction of the horse. In third he has
described various activities done by the horse, and in the last stanza, the poet was speaking about a beautiful wood. आपण ही कविता पाहिलेली आहे. कवितेतला पहिला स्टांजा राईम स्कीम A पाहिली आपण. सेकंड स्टांजा राईम स्कीम A आहे. थर्ड स्टांजा सुद्धा राईम स्कीम तीच आहे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तिन्ही स्टांजाला राईम स्कीम सेम आहे. मात्र जो चौथा स्टांजा आहे त्या चौथ्या स्टांजामध्ये डीप, कीप, स्लीप राईम स्कीम वेगळी आहे. सगळे शब्द एकमेकाशी राईम होतात. डीप राईम्स विथ कीप राईम्स विथ स्लीप राईम्स विथ वन्स अगेन स्लीप. सो द राईम स्कीम ऑफ द फोर्थ स्टांजा इज A. In this way, in our today's video lecture, we are seeing unit number 3.3, poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert